شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو کہیں کہیں سے کڑیاں ملتی ہیں اور ایک یادگار کا سلسلہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد شہنشاہ ہمایوں سے بعد میں سلسلہ قطع کر گیا، اتنے بڑے بڑے انعام دیے کہ ہم بلوچ قوم پورے ہندوستان میں پھیلے۔ آپ حیران ہوں گے اور یقین کریں کہ بلوچ قوم نے تو آج جدید دور ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، پہلے تصویر کا یا کیمرے کا بھی تصور نہیں تھا۔ تو اس لیے اس پروگرام کو یہ شکل دی گئی کہ آپ لوگوں کی یادداشتیں، آپ کا علم سے بھی مزید آگے جو نسل چلے گی، اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہمارے دادا پردادا کیسے تھے، ان کی یہ ورثہ محفوظ کرنے کا اقلیت میں رہتے ہوئے دو پروگرام کا آغاز ہوگا تلاوت کلام پاک سے، اور اس کے لیے میں اپنے بزرگ کو ہی دعوت دوں گا کہ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ ایک دہلی میں جا کر نظامی بنا، ایک کدیر میں جا کر بولی شاہ کلندر بنا، ایک آرے سے چڑھ کر فنا ہو گیا، ایک گنجے سکر پر فدا ہو گیا، ایک کا رتبہ گوشت کا ہو گیا، ایک خانے کعبے سے چل کر مدینے میں آ کر با خدا ہو گیا۔ تیرا دین سب سے اعلیٰ، تو ہے کالی زلفوں والا، پر عہد ہے کمبل کالا، تم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ و سلام مدینے کے چاند، درود و سلام مدینے کے چاند۔ کا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سید یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سید یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سید یا رحیم اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سید یا کریم اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سید یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدک یا محمد پیارے نو دل ترسدا ایک نظارے نو، سیدک یا محمد نی پیارے نو دل ترسدا ایک نظارے نو، اس باقے دے سندر نی لاڑے نو دل ترسدا ایک نظارے نو، سونا بسدا ہے بچ بنگلے دے بچ شہر مدینے رنگلے دے، سونا بسدا ہے بچ نی بنگلے دے بچ شہر مدینے رنگلے دے، جس نے مولیا جگ سارے نو دل ترسدا
نظارے نو دل ترسدا ایک نظارے نو یک یا محمد نی پیارے نو دل ترسدا ایک نظارے نو اس باقے دے سنگر نی لاڑے نو دل ترسدا ایک نظارے نو سیاحت بن سیس نی نیوائیو نی میرا روزا حال سنائیو نی سیاحت بن سیس نی نیوائیو نی میرا روزا حال سنائیو نی انیس رب دے خاص ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے میں ہندوستان کی معلومات آپ سے لیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الوہاب آپ کے والد صاحب کا نام؟ محمد عثمان خان عبد الکریم خان. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو سلسلہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے سوالات کا، یہ معلومات لی جا رہی ہیں، آپ نے ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت کی تو کیا آپ کو اپنا پرانا وطن یاد آتا ہے؟ آتا کس حد تک؟ بہت زیادہ؟ نہیں ٹھیک ہی آتا ہے. ٹھیک ہی آتا ہے. اچھا کوئی ایسا وقت پڑ جائے نا جی جی آپ وہاں سے یہاں زیادہ تکلیف ہو جی تب یاد آتا تب یاد آتا ہے. تب یاد آتا. اچھا تو وہاں پہ ایک دوسرے کا احساس، پیار، محبت، امن، سکون زیادہ تھا اس لیے یاد آتا ہے. وہاں پر امن سکون بہترین تھا جی جی اور باادب تھا. جی جی. بڑے بزرگوں کا آپ لوگ احترام کیا کرتے تھے. بہت زیادہ. اگر آپ کا وہ رشتہ دار نہ ہو، کسی اور کنبے سے ہو، بزرگ آدمی، اگر اس نے بھی آپ کو ڈانٹ دیا تو اس چیز کا کبھی برا منایا؟ اتنا ہی احترام، اس کا بھی اتنا ہی احترام جی ہوتا، جی اس سے کم نہیں ہوتا. جی کسی نے اگر کہہ دیا ہے، جی جی ہمارے یہاں گاؤں کے اندر ماسکی تھے، جی جی گاؤں میں پانی بھرنے والے، جی جی کوئی لڑکی جوان دروازے پہ بھی کھڑی ہو گئی ہے جی جی تو وہ بھی دھمکا دیا کرتا تھا، کہتا بھاگے گی ہے کیوں کھڑی ہے یہاں. وہاں پر اتنا پردہ تھا ہمارے گاؤں کے اندر، اب کسی جوان لڑکی کا، کسی جوان عورت کا باہر نکلنے کا حق نہیں تھا بغیر چادر کے. اچھا آپ کا وہاں جو گاؤں تھا جی ہاں. اس کا مکمل نام اور داخانہ، تحصیل، ضلع؟ گاؤں کا نام تھا کھیتاواس جی اور داخانہ تھا جھجر، جی جی تحصیل بھی جھجر ججری تھی. اچھا اور وہ تھانہ ڈیری بے ٹھیک. اور اسٹیشن لگتے تھے ہمارے دو کوسلی اور یہ ریلوے اسٹیشن تھے؟ ہاں جھاڑوی. اچھا اچھا. تو ضلع آپ کا روہتک ہوا؟ ضلع روہتک. روہتک. یہ وہاں کے کون سے صوبے میں تھا؟ پنجاب میں تھا یا پنجاب میں. صوبہ پنجاب میں؟ صوبہ پنجاب میں. یعنی آپ وہاں سے بھی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے اور یہاں بھی پنجاب میں ہی سیٹل ہوئے؟ یہاں بھی پنجاب میں سیٹل ہوئے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا جو بات میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں جی ہاں. کہ بلوچ قوم ہونے کے ناطے کیا آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم جی بلوچ ہیں؟ بڑا زیادہ فخر ہے. ہیں جی. ماشاء اللہ. مطلب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قومیت پہ فخر کرتے ہیں، جاٹ ہو گئے، گجر ہو گئے، راجے ہو گئے. نہیں ہمیں اپنی قوم پر ماشاء اللہ بڑا فخر ہے. اچھا اس فخر کی وجوہات کیا ہیں کہ آپ کے جد امجد یا شروع سے ہی سلسلہ جو تھا وہ ہجرت پہ ہی چلتے رہے؟ ہمارے جو جدی احمد تھا نا جی وہ قوم بہادر تھی جی جی اور فوج کے اندر رہی تھی، جی جی ہر جگہ لڑنے مرنے واسطے تیار تھی، جو حاکم تھا اس کا حکم ماننے واسطے تیار تھی. اور ہم انشاءاللہ جہاں بھی گئے کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی ہاں دی. انشاءاللہ جہاں بھی اچھا کامیاب جس ہوئے. جگہ آپ کا گاؤں آباد تھا اس کے قرب و جوار میں یعنی جو سراؤنڈڈ ایریا تھا جی ہاں. تقریباً سبھی لوگ ہندو تھے. کتنے دیہات تھے ہندوؤں کے؟ وہاں پر جتنے بھی دیہات تھے نا جی تقریباً 10 میل تک، جی 10 کوس تک، جی 8 میل تک جی اور اس سے پرے بھی جی. سارے ہندوؤں کے تھے. ہمارے 3 گاؤں جو تھے جی جی کون کون سے؟ کھیتاواس، جی بلوچ پورہ، ٹھیک. شاہجہاں پور، جی کنھوا جی اور کچھ جاٹ سے چاندول کے اندر مولے مقصد جاٹ. یہ ہے کہ مسلم اقلیت تھی وہاں پہ. ہاں مسلم اقلیت تھی. ان جو مسلمانوں کے گاؤں تھے جی ہاں. ان میں بڑا گاؤں کون سا تھا آبادی کے اعتبار سے؟ کھیتاواس.
अच्छा, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? वहाँ तो मैंने थोड़ी तालीम की है, जी जी। मगर मेरी तालीम फौज में जाके ना मिडल तक पहुँच गई। फौज में आपने मुख्तलिफ कोर्स किए, फिर ये तालीम का हाँ। सिलसिला आगे बढ़ाया। हाँ जी, आप किस सन में भर्ती हुए थे आर्मी में? 1937 में। 1937 में। यानी आपके भर्ती होने के कोई तकरीबन 6 या 7 साल बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। नहीं, 1-2 साल के बाद, 2 साल के बाद 39 में। 40 के बाद में महीने में शुरू थी। मैंने ठीक। जंग के अंदर था, मिडिल ईस्ट में। ठीक ठीक। अच्छा, जिस वक्त आप लोगों के ये गांव उजड़े हैं, जी हाँ, क्या आपको इस बात का पहले से इल्म था कि हमें ये सरजमीन छोड़नी पड़ेगी? ज़हनी तौर पर आप लोग तैयार थे? इल्म तो हमें नहीं था इतना, जी जी। क्योंकि मगर मैं कई दफ़ा हिंदुओं के गांव में जाता था, जी जी। तो वो जो कहते थे तैयार हो, हाँ तैयार हैं। मैं एक दफ़ा गया उसमें बमूलिया में, चीज़ थी या किसी गांव गांव का नाम? नाम, अच्छा। गांव बमूलिया जाट का गांव था। जब वो मेरे जानू थे, उन्होंने कहा भाई अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर देखी जाएगी, अब देखी जाएगी, जब तुम्हारे एक के आगे हम 1000 खड़े हो जाएंगे तो तू क्या करेगा? मुझे अपने गांव में कह रहे हैं वो। ठीक। मैं उनके माता मिल गया था उसके वास्ते, दवाई लेने वास्ते। जी जी। तो अपने गांव में कह रहे तू हमारा करेगा क्या? एक अच्छा, ये आदमी। जो जिक्र आ गया दवाई का, तो आपके गांव में कोई छोटा मोटा हकीम, डॉक्टर या डिस्पेंसर कुछ भी नहीं था? कोई खास तो नहीं था, वैसे चुटकली चलते थे। ऐसा कोई मास्टर एक हकीम था हमारे गाँव वो आपका स्कूल मास्टर भी था, हकीम भी था? हकीम भी था जी, एक यानी वो डबल ड्यूटी कर रहा था। हाँ जी, वो हकीम था, बेहतरीन हकीम। ठीक। अच्छा, जो बात अब मैं आगे आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि हिजरत जिस वक्त हुई है, जी हाँ, तो चांद के एतबार से या अंग्रेज़ी हरूफ के ये जो सन है इसके एतबार से कौन सी तारीख थी जिस दिन आप वहाँ से चले? 1/9/47 को हम घर से चले। बोलना नहीं किसी। 1/9/47 को हम घर से चल के ना छुट्टकास आ गए, क्योंकि उनकी स्कीम थी। आप तो आर्मी में होंगे? नहीं, मैं आ चुका था। छुट्टी आए हुए थे? दो नहीं, नौकरी छोड़ी आया था। अच्छा अच्छा। मैं 10 साल करके 15 साल की पेंशन लेके हवलदार था मैं, जी जी। और मैं इसी वजह से नौकरी छोड़ आया था। अब बच्चों के पास जाके अपने कौम की या बच्चों की अपनी हिफाजत करूँगा। अच्छा, वो हुकूमत बरतानिया की जो पेंशन है ताल आपको मिल रही है? पेंशन मुझे अभी तक मिल रही, पहले हुकूमत की थी, अब पाकिस्तानी हो गई। बहरहाल वो है हुकूमत की अभी तो। वो तो बात मैं समझ गया आपकी। हाँ। अच्छा, उम्र उसकी तो क्या थी आपकी जब हिजरत की? 30 साल। अंदाज़न 30 साल। 30 साल। आपकी शादी हो चुकी थी? मेरी शादी 36 में हो चुकी थी। यानी आपके आर्मी में भर्ती होने से भी 1 साल 1 कबल? साल पहले शादी हो चुकी थी। ठीक है। जिस वक्त हिजरत की तो आपके यहाँ औलाद कितनी थी? मेरे एक लड़का माशाल्लाह, जो अब भी यहाँ पे मौजूद है? मौजूद है, मुश्ताक अहमद। मुश्ताक है। हिजरत के वक्त इसकी कितनी उम्र थी? इसकी कोई मुश्ताक की उम्र? 2-3 साल, 4-5 साल बातचीत करा था टीचर से। बहरहाल बच्चा माशाल्लाह होशियार था उस हाँ, वक्त। होशियार था। 5 साल। अच्छा, जब आप पुराना किला दिल्ली में आप लोग काफिले की शक्ल में आए हैं, जी हाँ। तो वहाँ पे कितने दिन आप लोगों ने क़याम किया? मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री झज्जर तक बता दूँ जी जी। या कि उसे। मकसद ये है कि आप ये बताएं कि किले में आप कितने दिन पे हैं, बाकी और लोगों से भी पूछिए। अच्छा, जी हाँ। अंदाज़न 1 महीना रहे? नहीं, 9वें महीने की पहली तारीख को वहाँ से और मैं 11वीं की पहली तारीख को किले से वापस हो गया। तो इस दौरान 10 और 11 2 महीने जो ना हमारे में कुछ तो लगे झज्जर में, जी कुछ थोड़े दिन, और मेरा तो ख्याल है 1 महीने हम जरूर रहे हैं ठीक। किले के अंदर। किले में खुराक क्या दी जाती थी? किले में खुराक थी आध पा खिड़की चावलों? चावलों, ठीक। आध पा खिड़की थी, उसमें सोडा मिला हुआ था। जी हम उसे धो के ना जी। और उबाल के खाया करते थे। और जो शीरखार बच्चे थे आपके साथ? उनकी बाबत से मुझे कुछ नहीं करता।
اور کوئی بتاؤ. آپ کے ساتھ شیرخوار بچہ جو نہیں تھا اسی لیے آپ کو ہاں علم نہیں. مجھے علم نہیں نہ مجھے بتایا. میں پنچایتی تھا. جی میں اس کا گل تھا. سارا کام میں آپ لاتا تھا قلعے میں. قلعے میں. جی میں آپ جا کے نہ وہ لاتا تھا یہ راشن جی. اور میں آپ ہی بانٹتا تھا. اچھا وہاں کھیتی باڑی کا جو سلسلہ تھا آپ لوگ واقعی ضرور سے زیادہ محنت کرتے تھے. یہ سوال بہرحال آپ ملازمت میں رہیں آپ سے نہیں, وہاں جو کھیتی باڑی کرتے رہے میرے خیال ان سے کیا جائے تو بہتر رہے گا. میں نے کھیتی باڑی کری 3 آپ- سال میں کر کے گیا. میں تو 3 سال آگے سے اونٹ کا ہل تھا. بیلوں کا ہل ہٹا دیا کرتا ہٹا رہا. اچھا آپ کے پاس اونٹ کا حال تھا. ہاں میں اتنا سخت ذمہ دار کنویں کا کرا نہیں میں نے. اچھا کنویں سے الگ زمین کا بانا 114 بیگھے کا کھیت تھا جو میں نے 2 سال تک ٹھیکے پہ دے کے اور 1 لینے ہل سے باقی اس میں فصل کیا آتی تھی؟ فصل اس میں ہوتی تھی باجرہ جی جوار یعنی جو بارانی علاقوں میں فصلیں ہوتے وہ ہیں. ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا جو کنک بھی بوئی ہے میں نے وہاں بنا. کوئی اہم واقعہ ایسا چنا. ایسا اہم واقعہ جو آپ کے دل پہ دماغ پہ نقش ہو گیا, ہجرت میں واقعہ پیش آیا جو آپ کبھی بھی نہ بھلا سکتے ہو ایک یادگار کی حیثیت سے؟ یادگار کی حیثیت سے ایک ہی واقعہ ہوا تھا جسے ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. آپ کی ذات کے ساتھ. پورے گاؤں کے ساتھ پورے اس کے ساتھ میرے ایک کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. نہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی میرے اوپر. جی جی. کوئی واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا. ہاں چھوٹے کو اثر جھجر تک جو ہم ساری رات چلے نا لڑتے. رات کو قافلہ. ہاں لڑائی میں ایک واقعہ وہ واقعہ ہم نہیں بھول سکتے. یہ چھچک واس سے جھجر تک کا فاصلہ کتنا تھا؟ 8 میل آپ نے پوری رات میں طے کیا. پوری رات میں. اور جو ان کی سائڈوں میں سے یلغار تھی دشمن کی اس کا بھی مقابلہ کرتے آئے. بالکل سائڈوں پہ نہیں آتے تھے پیچھے ہی لگے تھے. پیچھے سے آتے تھے پیچھے جو سے. ہندو قوم کی فطرت ہے ہاں. یعنی پیچھے سے وار کرنا. پیچھے نہیں ہم نکلے نا جب وہ پیچھے ہی ہولی ہمارے ان کی جو دھاڑ تھی. جب ہم 1 تاریخ کو جھجر سے کھیتوا سے آگے چھٹکاس میں تو انہوں نے گاؤں میں آگ لگا دی ہے. جی پورا گاؤں جلا دیا. انہوں نے اور پھر وہ جب ہم چھٹکاس میں آگے رات کو ٹھہرے ہیں تو پھر وہ چھٹکاس میں آ کے ہمارے چاروں طرف سے گھیرا کر دیا. اچھا اب بات جو میں آگے چلا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے تو تعلیم پرائمری کا گاؤں میں ہی حاصل کی. پرائمری سے کچھ کمی کی. پرائمری پاس نہیں کر پرائمری سکا. سے بعد جو لوگ لڑکے پڑھنا چاہتے تھے اس ہاں وقت جی. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ایک سکول تھا تلاؤ میں. گاؤں کے اندر. جی وہاں ہمارے کچھ اتنے لڑکے تو نہیں گئے. جی جی صرف 2 یا 3 ہی لڑکے گئے. ایک عبد الرحمان ول جعفر خان, جی جی. ایک عبد الغفار ول عبد الرحمان خان اور ایک عبد الغفار ول محمد عثمان خان. یہ میرے خیال سے دین بھی گئے ہیں. گیا ہوگا مجھے. اچھا وہاں پہ جو ایک یہ سلسلہ تھا آپ کا مسجد کا امامت کا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ مسلمان قوم اور ابتدا سے ہی مسلمان آ رہے ہیں تو مسجد کی خوبصورتی, وہاں کا انتظام, وہاں کا امام, اس سلسلے میں کچھ معلومات دیں گے آپ؟ ساری جگہ جو کچھ جی جی. مثال کے طور پر مسجد آپ کی خوبصورت تھی. بڑی اچھی مسجد بڑی تھی. اتنی بڑی نہیں تھی مگر گاؤں کا کام چل جاتا تھا. جی. اتنی بڑی نہیں. میں نے سنا کہ وہ مسجد پہلے سے ہی آپ کے کو بڑے آبا و اجداد مغلوں کے وقت میں ہی بنا گئے تھے. ہاں پہلے سے بنا گئے. ہاں جی. ہاں پہلے سے بنا گئے. فرش وغیرہ جو تھے وہ سلنے وغیرہ اور کچھ نل کے اور یہ کنواں تھا مسجد کے اندر. نل کے لگانا, غسل خانے بنانا, یہ ہمارا اپنا کام. صحیح. اچھا گاؤں کا جو وہاں پہ ترتیب تھی وہ ایک نقشے کے تحت بنا ہوا تھا یا ویسے ہی آبادی؟ ویسے ہی. ہاں جی. ویسی آبادی. گلیاں کی سیدھی نہیں تھی, سیدھی نہیں, ٹیڑھی میڑھی گلی. ٹیڑھی میڑھی گلی. اور کھلا گاؤں تھا. گلیاں کھلی تھی گلیاں کھلی تھی لیکن سیدھی نہیں تھی. سیدھی نہیں. اچھا اچھا. جو اب اس سے آگے کی بات ہے, بڑی اہم بات میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ 36 گاؤں یا 40 گاؤں جو ہندوؤں کے تھے آپ کے قرب و جوار میں, ان میں ہندو اکثریت آباد تھی, لیکن 2 یا 3 گاؤں کا پنچایتی ان پہ حاوی تھا. میرے وقت میں تو 2 نمبردار تھے. جی جی. نمبردار امداد خان
नंबरदार सुलेमान खान और सुलेमान खान नंबरदार से सावा धौल पोश भी था। जिसे आजकल कहते हैं मुअज़्ज़ज़ आदमी, सफेदपोश आदमी। धौल पोश था, वो जी। गद्दी नशीन आदमी था, उसके हुकूमत कुर्सी नशीन है, हुकूमत की जानिब से। हाँ। ठीक। अच्छा, ये दौरान मुलाजमत आपने कितने बड़े शहरों की सैर की हुकूमत के आर्मी के थ्रू? कोई है ज़हन में कौन सा अच्छा शहर लगा आपको? मैंने यहाँ से मुलाजिम फतेहगढ़ में भर्ती हुआ, जाके ना रंगूर के पास की, फतेहगढ़ से औरंगाबाद चला गया, हैदराबाद सिंध, हैदराबाद बाद में औरंगाबाद चला गया। औरंगाबाद मुसलमानों का गांव था, शहर था और बड़ा अच्छा शहर था। इसके बाद वहाँ से हमारी बदली हुई, थ्रू मिडिल ईस्ट चले गए, मिस्र चले गए। मिस्र? हाँ, शहर मिस्र में खूब घूमे। मिस्र पसंद आया आपको? मिस्र का कौन सा शहर? यानी काहिरा, अल काहिरा। आप उस सरजमीन पर चले गए जहाँ से कभी आपके बड़े चले थे, हिजरत करके आए थे? जी हैं जी। मैं उससे भी आगे निकल गए, वो तो बड़े तो अरब से आए थे, वो अरब से बड़े जो थे ना आपके, अरब हलब से आए थे। हलब जो है वो शाम का शहर है। शाम से भी परे है मिस्र। जी। शाम उरे को रह जाएगा, मिस्र उससे आगे निकल जाएगा। वो इलाका आपको पसंद आया? इलाका तो ऐसा नहीं था जो पसंद आया, मगर शहर पसंद आया। शहर पसंद आया। इलाका डेजर्ट पड़ा है, रेगिस्तान पड़ा है। ठीक। अगर एक गाड़ी चली गई कहीं 80 मील पे, हमारी गाड़ी चली गई थी, वहीं खड़ी हो गई, बस तो हवाई मुमकिन जहाज है वो लापता होगी हो। हाँ, हवाई जहाज में ढूंढी जाते ना। जी जी। अच्छा, वहाँ पे हजाम आपका मुसलमान था, हिंदू था? हजाम हमारी साथ मुसलमान। गांव में जो आपका हजाम था, नाई था, हिंदू था? हिंदू। ठीक ठीक। अच्छा, हिंदू आप लोगों से तासुब करते थे, मुसलमानों से? हाँ जी। फिर भी आपने हिंदू नाई रखा हुआ था? उसमें हिंदू नाइयों के हमारे गांव में 2 घर थे, जी जी एक तासुफी था जी। और एक बगैर तासुफी था। अच्छा ये तो हमें मालूम है ना। अच्छा, मुगलों की कोई ऐसी यादगार या ऐसा कोई कारनामा जो आपको याद हो? यानी हिंदुस्तान के किस किस बड़े शहर की सैर की आपने? बस एक औरंगाबाद की जी और दिल्ली की और ये बम्बई की और किसी खास बड़े शहर में। दिल्ली आपसे कितने फासले बता? 30 मील 30 मील। ईस्ट को, यानी मशरक को आपके गांव से मशरिक को 30 मील। 30 मील था। और झज्जर? झज्जर 8 मील था, 8 मील था। मशरक को। मशरिक को ही। हाँ जी। और जो आपका जिले हेडक्वार्टर था, रोहतक? रोहतक शिमाल की तरफ था, शुमाल की तरफ। फासला? फासला कोई 20 मील का, 18-20 मील का। और जो आपका थाना था? थाना बेरी 9 मील। थाना बेरी जो था 8-9 मील। 8-9 मील का फासला था। जी हाँ। अब आखिरी बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि वक़्त की नौइयत को देखते हुए बाकी बुजुर्ग भी बैठे हैं, आप ये बताएं कि यहाँ पे रहते हुए बलोच कौम के आप बुजुर्ग हैं और इस वक्त हुकूमत सरबराह है, सदर पाकिस्तान जो है वो भी बलोच कौम का फर्जंद है, उसके नाम आप कोई पैगाम देना चाहते हैं बलोच कौम की हैसियत से? उसके नाम पैगाम भी एक, वो जो बातें कर रहा है, जी, जी। जो वो तकरीर बात कर रहे हैं ना, वो वाकई में ठीक कर रहा है। जी मैंने सुनी उसकी तकरीर, अच्छा। तो जाते खुद सुनी, वो ठीक कर रहा, मगर उसकी हुकूमत जो है ना, उस पर अमल नहीं कर रही। यानी सदर इतना बेबस है, हाँ, हुकूमत अमल नहीं, उसकी जो नीचे की काबीना उसकी बात नहीं, बिल्कुल अमल नहीं। उसे आप कहना यही चाहते हैं कि अमल करके दिखाओ। अमल कराए, हाँ, अमल अपने करके दिखाओ। अहकामात पर अमल कराए। कोई कह रहा पंजाबी मार दिए, कोई कह रहा वहाँ कराची में सब महाजरी मार दिए। ये क्या, क्यों मार दिए गए महाजर, क्यों कत्ल किए गए वहाँ पर उसमें कराची के अंदर? क्या महाजर पाकिस्तान नहीं बनाया था? क्या हम वहाँ खून दे के नहीं आए, वहाँ से यहाँ तक मरते हुए नहीं आए? क्यों मारे के बाद है? ये आपकी जो जज्बाती कैफियत है, ये वाकई इस बात का कुछ ना कुछ हल अरे निकालना- इन लोगों को तासुफ है महाजरों का, हमें तासुफ नहीं इनका, बिल्कुल नहीं। इनको हमारा तासुफ है अब भी फिलहाल। क्यों है ऐसा तासुफ? क्या ऐसा ही हुआ था मक्के मदीने शरीफ में जैसा ही करे? मैं खुद जानता हूँ, इल्म है, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हूँ, मैं सारी चीज़ पढ़ा हूँ। मुझे हजूर के ज़माने से लेकर आज तक, आदम के ज़माने से लेकर आज तक का सारा इल्म है।
कौमों का और उसका, मगर इसका इनका तासुफ ही नहीं जाता है, कैसे हम तुम्हें निकाल भी देंगे। कई दफा मेरे साथ ऐसा वाक़ा हुआ चेलियाँ वाले गांव में, एक नंबरदार था बशीर, कहता तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, कहता तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा, क्योंकि मेरा उसका आवते यहाँ टकराव होया था, आवते मैं मुंशी बन गया था यहाँ का और वो उसका यहाँ कब्जा था मेरा उसका। बहरहाल अब्दुल वहाब साहब, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें बड़ी पसंद आई और इंशाअल्लाह हम इस विरसे को महफूज रखेंगे। और आप इस गांव के जो नई नस्ल है इसको कुछ कहना चाहें तो मुख्तसर अल्फाज में। नई नस्ल को मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं ये समझ लें सब आदमी, जी जी कुरान शरीफ के अंदर साफ लिखा हुआ है, अब जो आदमी दिल के अंदर रखेगा ना, दिल के अंदर, ये भी सब सुन ले, जिसके दिल में नुक्स होगा ना वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब तक ये अपने दिल का नुक्स ना निकालेंगे, अपने दिल का अंदरूनी दुश्मनाई नहीं निकालेंगे, हिंदू से या मुसलमान से, अपने से गैर से, जब तक ये इंसाफ को ना पकड़ेंगे, जब तक खुदा रसूल की वो क्या नाम वो आए कुरान शरीफ के सुन्नत के ताबे में काम नहीं करेंगे, ये कामयाब नहीं हो सकती। ये हमारा काम नीचे जा क्यों रहा, ये हवा और दुनिया ऊपर जा रही है, नीचे गुजारे क्यों जा रहे, एक दूसरे का हसद, एक दूसरे की पार्टीबाजी, एक दूसरे से ना मिलना, एक दूसरे को खुदा रसूल को नहीं समझना, जायज़ नाजायज़ को नहीं समझना। एक काम सामने है और वो जायज़ है, ये उसको नहीं मान रहे। मिसाल देता हूँ मैं अपनी, और यहाँ मैं मौजूद हैं। मेरा तालीम तो मैंने गांव में कुछ प्रचार चौथी में शुरू हो जाता है, वालिद साहब का तकरीबन इसको नज़दीक कर लो, नहीं जगह ठीक है। उम्र होगी मेरी 10-11 साल, उसके बाद स्कूल जो था आपका वो प्राइमरी था गाँव में, तो आला तालीम के लिए जैसे मिडल हुआ, हाई हुआ, कहाँ जाता है? ये 2 जगह थी, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोहतक, और एक था तलाव गाँव था, वहाँ पर ये राजनीति तकरीबन वहाँ जाते हैं। इससे आगे मजीद मुझे पता नहीं कि शायद कहीं और भी जाते हैं, देखो तो मैं इतना बड़ा तो गाँव से खेताबाद से था। उसका आप मोहल्ले को बताएंगे कि इर्द गिर्द कौन से उसके देहात आबाद थे? हाँ, हिंदुओं के कौन से थे और मुसलमानों के कौन? चंद गाँव मुझे याद है हमारे वहाँ पर मुसलमानों के, तो हमारे ये 2 गाँव बहुत नज़दीक थे, लुधपुरा और शाहजहानपुर और हाँ कनवा, कुछ 5-8 मील के फासले पर हमारा जहाजगढ़ जगह थी, वहाँ पर भी मुसलमान थे। उसके नज़दीक से नज़दीक 3 मील पर एक पठान की जागीर थी, छूचकवास उसका नाम था। वहाँ से हमें सड़क का रास्ता भी मिलता था, और वो यानी सबसे ज़्यादा वो नज़दीक 3 मील के दौरान जंगल था, जिसको हम अपनी ज़बान में भीड़ बन कहते थे, बहुत घना। इस सिरे पे जनूब साइड पर हमारा गांव था और शिमाल साइड पर तो वहाँ से मोटर में बैठ के, टांगों में बैठ कर। अच्छा, वहाँ तक उस गांव तक का क्या तरीकाकार अपनाते थे आप? साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे? पैदल। तो ये गाड़ियाँ वगैरह बैल साइकिल पे भी चले जाते थे? साइकिल पे कोई बच्चा कोई चला गया तो वरना बस ऐसे ही पैदल। जब वहाँ सारा दिन हम डंगर चराते थे, उस भीड़ में फिरते थे, तो हमने साइकिल को क्या करना, साइकिल कामयाब हुई, साइकिल भी चलती थी, गाड़ी भी रेत था, ऊँट भी चलते थे। हाँ, ज़्यादातर ऊँटों का ऊँट चलते। अच्छा, जो सियासी लिहाज से जैसे कि वो नंबरदारी वगैरह थी या पंचायत वगैरह या इलेक्शन वगैरह, नंबरदारों में कौन कौन थे? नंबरदार एक हमारा ही अपना हमारा चाचा था, अपना इंदाज था, और एक था कुमार था, जिसको दोस्तों भी बताते करते थे। तो हमें तो इतनी वो नहीं थी, हम छोटे थे, लेकिन इनको देखा है, इनके साथ
अच्छे हिंदू मानते थे लोग। हम ही नहीं बल्कि बाहर भी जाते थे, सुनने में ये आया। बाकी हमने अच्छी तरह इलेक्शन वगैरह जो होते थे उधर आपके दौर में कुछ मेरे दौर में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इससे पहले हमारे इसमें एक हुआ है, लेकिन मैं हाजिर नहीं कहूँगा, बच्चा सा था। यतीम होने के बाद मैं फिर गाँव छोड़ गया। इलेक्शन की बात मैं बता इलेक्शन की बाबत ये किसी बुजुर्ग से सिर्फ हमें ये पता था कि वहाँ पर इलेक्शन हुए हिंदुओं के और मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। तो हमारा जितना ज़्यादा था मुस्लिम लीग। बड़ी मेहरबानी जी, आपने ये सुनी तकलीफ। और इससे क्योंकि मैं इतना वो नहीं था, तो भाई जो मैं ज़्यादा मालूम नहीं था। अच्छा, अल्लाह क्या हाल है? ठीक ठाक खैर खैरियत? के करम। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खलील खां है। मेरे वालिद साहब का नाम फजल अली है, फजल अली। फजल अली। मेरे दादा का नाम गुलाम मोहम्मद है। मेरे परदादा का नाम मुल्लू खान है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये तालीम आपने कहाँ तक हासिल? तालीम मैंने अंडर मैट्रिक किया उधर से? उधर से। अच्छा, तो आपके गांव में तो प्राइमरी तक तालीम थी? तो हाँ, आपने मेरे कैसे- गांव के अंदर लोअर मिडिल था। उसके लोअर मिडिल पास करने के बाद फिर मैं रोहतक चला गया। रोहतक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था, उसमें मैं था। उधर ही रहते थे आप? हाई स्कूल था। रहते उधर ही? हाँ, वहाँ बोर्डिंग था, उस बोर्डिंग में आई थी। तो गांव में वापस कितने दिनों में, महीने में आते थे? 15 दिन? कुछ महीने के बाद एक चक्कर लगाते थे गाँव में। या कोई खास थे वहाँ 2-4 दिन, वरना एक महीने के बाद चक्कर लगाते इस वक्त आपकी उम्र क्या है? थे। उस वक्त मेरी इस उम्र वक्त? इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 74 चलती। अच्छा, और उस वक्त जब आप? मैं सन 23 की पैदाइश है मेरी। अच्छा, सन 23 में पैदा हुआ। तकरीबन मेरा ख्याल में 74 साल उम्र बनती। और अच्छा, फिर आपने मुलाजमत पेशा वगैरह किया? मुलाजमत में फौज में की। तो ये जो डॉक्टर मतलब आपको? ये तो मैंने यहाँ पाकिस्तान में आके कोर्स किया। इससे पहले मैं क्लर्क की लाइन में दाखिल हुआ था। फिर क्लर्क की लाइन से छोड़ के सिग्नल में रहा। सिग्नल से छोड़ करके फिर मैं इंटेलिजेंस में रहा। उसके बाद फिर क्लर्क की लाइन में चला गया। उसके अंदर रहते हुए फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। प्रमोशन के बाद फिर पेनाई की ड्यूटी की, तो क्वार्टर मास्टरी की, ये काम। इसके बाद पाकिस्तान में जब आया तो उसके बाद मैंने कोर्स किया सन 53 के बाद। डॉक्टर MI रूम में इंचार्ज हुआ, तो वहाँ पर मैंने किया। अच्छा, आप हिजरत करके आए थे वहाँ से? नहीं, हिजरत करके घर से मैं नहीं चला, क्योंकि मैं उस वक्त फौज में था। झांसी के अंदर था जिस वक्त ये। अच्छा, तो आपको इसका पता तो चला होगा गांव जैसे हाँ, उजड़ा बहुत- है, वो लोग आए काफी बहुत कुछ? असल पता चला था जब गांव हमारा किले में पहुंच चुका। उससे पहले तो यही था कि भैया सुन रहे थे, मगर ऐलान होता था कि रोहतक ज़िला जो है वो आबाद है। अच्छा, उसमें कोई अभी तक झगड़ा नहीं। इसलिए परेशान। तो फिर एकदम अचानक पता लगा हौलदार सदीक, उस वक्त मैं झांसी के अंदर था। उस टाइम पर हौलदार सदीक को मैंने वहाँ से भेजा मेरठ। मेरा रियर मेटर में। तो मेरठ में जाने के बाद फिर वो गए हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से बसें मिली थी, वो गांव से हमारे उनमें को लेके गए थे किले में दिल्ली के अंदर। एक आदमी फिर हमें जो पीछे 14 आदमी हम रह गए थे झांसी के अंदर मुसलमान, उनको लेने के लिए जब हमारा एक मेजर साहब था हिंदू, वो लेने के लिए गया कि भाई अगर तुम पाकिस्तान में रहोगे या हिंदुस्तान रहोगे, क्योंकि हमने उस वक्त लिखवा था प्रोविजनल, जैसा हम मौका देखेंगे वैसे। तो उस टाइम के ऊपर मालूम हुआ, उसका अर्दली ने मुझे बताया, तासुब भी बहुत थे वो, लेकिन उसके अर्दली ने बताया कि हौलदार सदीक के माँ बाप जब मिले तो वो उसने किले के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा रोए, और उन्होंने मेरठ नहीं जान दिया, उसे साथ दूर से कह के 2-4 दिन रख।
तब मुझे पता लगा कि हमारा गांव उजड़ के। वालिदैन आपके साथ ही थे आपके वालिद? वालिदैन जो थे वो वालिद साहब तो भीड़ में शहीद हो गए थे। अच्छा और वालदा थी, वो मेरे आने से पहली पाकिस्तान में यहाँ रख में आके मिली। अच्छा। इससे पहले मेरा कोई मुलाकात अपने कुर्बे से नहीं। भान भाई ये सब यहीं पर थे। बहन जो थी वो शहीद हो गई थी और मेरे वालिद साहब शहीद हो गए थे। बाकी बचे हुए जो थे वो यहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, मुलाजमत आपने फौज में की? मुलाजमत फौज में। तनख्वाह क्या मिलती थी आपको? तनख्वाह उस वक्त मैं भर्ती हुआ था 16 रुपये का। अच्छा और आखिर के अंदर जब मैं नायक हुआ उस वक्त मेरी 27 रुपये तनख्वाह थी। हौसला। और पेंशन पर 15 रुपये और 96 पेंशन पर रहा था। अच्छा हाजी सफ़ी साहब और मैं साथ ही आए थे। उनके 15 रुपये 4 आने थे, मेरे 15 रुपये 6 आने थे अच्छा। पेंशन। 4 रुपये चीज़ों के रेट भी फिर इसी हिसाब से कम? हाँ, चीज़ों के रेट ये थे। 1 रुपये का 1.25 सेर देसी घी मैंने खरीदा। 1 रुपये के 8 सेर चावल, 8 सेर बूरा है जी। ये 20 से 16 सेर गंदम आती थी 1 रुपये की। और जौ वगैरह जो थे ये 6 दड़ी आते थे 30 से 1 रुपये। सही। हुक्मरान तो उस वक्त अंग्रेज थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, फौज अंग्रेजों का उनका मुकम्मल रोल था। हुक्म- तो अंग्रेजों का रवैया आपके साथ किस किस्म का बहुत था? अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। वो लोग जो थे फौज के अंदर बहुत अच्छा मानो खास तौर से लोग शुरू के अंदर बहुत वैसे समझते थे। भर्ती भी हमारे बहुत से आदमी पहले जंग से पहले जो थे वो राजपूत को अपना बना कर तब भर्ती होते थे। क्योंकि ये अंग्रेज़ों की इन्होंने मिट्टी पीटी ना बलोचों ने, इसलिए वो अंग्रेज़ कौम को पसंद नहीं करते थे कि लड़ाका और शैतान को हमें लड़े बगैर नहीं रह गया, हर जगह साथ में जाएगी। बाद में जब सन 39 की जंग शुरू हुई बस बलोच कौम को ये देने लगे कि अब जंग इनकी बहादुरों की जरूरत है। बहादुर हमेशा बलोची कौम जो है वो बहादुर। अच्छा, आपके वालिद साहब के बारे में सुना, वो इमामत कराया करते जी, थे? इमामत भी कराए थे। वो पीर अब्दुल खालिक साहब के खलीफा थे। अच्छा बाहर हमारे गांव के अलावा पीरी मुरीदीन करते थे। वो वैसे अच्छे आलिम थे, गांव जानता उनको। जन्नात वगैरह को मिनटों में कब्जे में कर लिया करते। वहाँ मस्जिदें कितनी थी? मस्जिद हमारे गांव के अंदर सिर्फ एक मस्जिद थी, बड़ी अच्छी खासी बड़ी? बहुत अच्छी मस्जिद थी। उसके बाद पुरानी मस्जिद के अलावा एक अलहदा थोड़ा कमरा वगैरह बनाकर कुछ और बढ़ा दिया। वैसे जो है दरमियानी किस्म की थी, अच्छी किस्म। अच्छा, उसकी खिदमत का, मस्जिद की खिदमत का क्या? हाँ, मस्जिद की खिदमत के लिए वहाँ पर जो था ना मौजूद भी होता था और उसके सफाई करने वाले हम मुकर्रर कर दिए जाते थे। इमाम वहाँ पर कई गांव के भी रहे और बाहर के एक बंगाली भी रहा और बाहर के गए हुए कई एक इमामत तब्दील हुए। अच्छा, उसकी कोई ज़मीन जायदाद भी थी मस्जिद की? मस्जिद की जाती जायदाद कुछ नहीं थी सिवाय मस्जिद के। अच्छा, ऐसे ही भाई क्या करते थे, दाने वगैरह दिया करते थे, तनख्वाह वगैरह को रखते होते मौलवी? ईद के दिन उगाही होती, ईद के दिन उन्हें पैसे दिए जाते थे। दाने दे दिया करें। दाने वगैरह के जैसा होता था। गांव के इमाम होते तो वो देते थे। बाहर के इमाम आमतौर पर तनख्वाह वगैरह भी गुजारा होता था उन लोगों को। आमतौर पर जो थे वो इमाम जो थे ज़्यादातर गाँव के ही रहा करते थे। वालिद साहब हुए, मुल्ला इंतज़ार भी रहा, फिर भाई साहब भी रहे, कई एक रहे। अच्छा, आप उधर भी रहे हैं, वहाँ भी गांव में रहे हैं, यहाँ भी आप गांव में रहे, आपने क्या फ़र्क महसूस किया? वहाँ का मतलब अच्छा लगता था आपको कि ये? हमारे गांव का वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। अच्छा यहाँ उसके 20वां हिस्सा क्या 100वां हिस्सा निकल। अच्छा पहली बात तो ये थी कि हमारा गांव बापर था, अच्छा पर्देदार था। हमारी कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती। जब 10 साल की लड़की होगी वो बाहर नहीं निकल सकती। सही। इतना पर्दा था। बड़ी बूढ़ियाँ भी रात को चद्दर ओढ़ के एक दूसरे घर जा रही। अच्छा, वहाँ लोगों में इत्तेहाद था जिस तरह? बहुत ज़्यादा प्यार और इत्तेहाद था। एक बच्चा अगर 3 दिन का मर गया तो तमाम इलाका अपना जंगल वगैरह छोड़ के, कुएं वगैरह छोड़ के सब। एक आदमी बीमार हो गया, तमाम गांव
तमाम रात उनके लिए बैठा रहता था। इतनी मोहब्बत एक दूसरे से थी वहाँ पर। यहाँ पर तो आप मुझे देख के जलते, मैं आपको देख के जलता। मैं वहाँ इत्तेहाद था, यहाँ नहीं आपने देखी वो चीज़ बिल्कुल। वहाँ जो है बहुत, वैसे मैंने इलाका काफ़ी देखा, मगर ये था कि वहाँ तासुबी हिंदू जो थे वो एक ज़्यादातर कौम जो थी ब्राह्मण और ये वगैरह, ये कौम ज़्यादा तासुबी, बाकी तासुब नहीं थी। बड़ी मेहरबानी जी आपने हमारे लिए और बाकी जो है ना इतनी मालूमात मुल्क में फराहम जो है ना शहरों के अंदर ताजमहल देखा, ये सब बड़े क्या हाल है? आपको आज ये थोड़ी सी ज़हमत दी है हिंदुस्तान के सिलसिले में, जो आपकी वहाँ आबादी थी। आपका पूरा नाम क्या है? कमर सिंह, आपकी वल्दियत रलमल खां, और दादा का नाम? सबरन का। माशाल्लाह, आपकी यादाश्त अच्छी है। हिंदुस्तान से जिस वक्त हिजरत की है उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 18 साल। माशाल्लाह, भरपूर जवान थे। अच्छा, तो उस वक्त वालदैन आपके थे आपके साथ? नहीं, वालदा थी? वालदा वाल साहब नहीं थे? नहीं। तो स्कूल भी गए कुछ दिन आप? नहीं। अच्छा, ये जो जिस तरह अल्लाह ताला का एक हुक्म है कुरान करीम में कि सबसे अफजल तो वही है जिसके अमाल अच्छे हैं, लेकिन हमने तुम्हें तकसीम कर दिया कौमों में ताकि निशानी रहे। तो ये जो खान साहब लोग हैं, आप इनके वहाँ पे कमी थे, इनका भाई आप लेकिन इन्होंने आपको भाइयों जैसा सलूक दिया, इसकी भाई। वजह क्या थी? ये भाई थे हम इनके, हाँ जी, भाई थे, इखलाक था हमारा। ठीक, हमारा दादा जो पंचायती था, माशाल्लाह। उसके बगैर पंचायत ही नहीं टूटती थी हमारे दादा बगैर। यानी इन लोगों से आपका इखलाक और मेल जोल उस गांव में? इतना मेल जोल था कि हम रात दिन रह ही आए। माशाल्लाह। अच्छा, आप 18 साल की उम्र में हिजरत की, उससे पहले गांव में जवानी भी भरपूर थी, कदबुत भी माशाल्लाह आपका अच्छा था, तो आपकी मसरूफियत क्या हुआ करती? तो साथ मसरूफ क्या होती, अपने इनमें जाके बैठ गए, खेल कूद रहे, ताश खेलने लग गए, बाहर रात हुई तो अपने गिल्ली में जाके खेलने लग अच्छा, गए, ये चले गए। कई बुजुर्गों से मैंने सुना कि गिंडी का खेल जो आम था, बहुत था। वो किस तरह की गिंडी थी और किस तरह वो खेलते जी थे? इतनी मोटी बना लेते हम कपड़े की? कपड़े की, अच्छा। और उनको खूब जालीदार गूंथ ठीक। देते, जालीदार गूंथ के, और 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठे हो जाते लड़के। जी जी। इधर से चले गए कोल पर की बांध दी, इधर से हमारे वो लगा था यानी दूर दूर टिब्बा, तक? दूर दूर की, ठीक, उसके हमने सांप वाला टिब्बा कहते थे। जी जी। उसके बाद फिर उधर से वो पहुंच गया वो जीत जाएगा, उधर से पहुंच गया तो वो जीत जाएगा। थोड़ी ये मारे थे लाठी यूं वाली होती थोड़ी वो लकड़ी की वो लकड़ी की। हाथी बनाई हुई थी। हाथी बनाई हुई थी, किसी के पैरों में लग जाती, किसी के कुछ लग जाती, कोई मकसद ये चाहे पैर टूट जाते रहे, जब भी ये नहीं कहता अपने घर को कि हमारा लड़का मर गया, जी गया, मर गया तो मर जाओ। यानी वो इतना इखलाक। हॉकी की पुरानी शक्ल थी। हाँ जी, सुना। ठीक। अच्छा, ये जब हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ और ये शोर उठा के जी पाकिस्तान बनेगा, तो उस वक़्त क्या आप लोगों को इल्म था कि हम ये जगह छोड़ जाएंगे? कोई नहीं, हैं जी? कोई नहीं। अच्छा, जब काफिला चला है चुचकवास से, तो आपकी जिम्मेदारी क्या ड्यूटी लगाई गई थी? हमारी ड्यूटी एक थी, अब हम अपनी माँ बहनों को लेकर बीच में दे लेना, बरोबर में हो जाना, पीछे जवान मर्द हो जाना, बीच में बच्चे को ले जाना। अच्छा, उस काफिले ने जो रात को सफ़र किया चुचकवास से जज्जर तक, उसमें कोई ख़ास वाक़या ऐसा पेश आया? वहाँ से जी हम चले, एक पुली हमें आई मरोत की, मरोत नाम था उसका काम का। उसकी पुली में हमें एक बाल्टी मिली कारतूसों की, एक रैपल मिली रखी, वो खाली हमने। आगे हम आए फिर ग्वालिसन में जब हमारा काफिला पहुंचा तो उसमें आग लगा दी एक छप्पर में। किसने? वो बेस्ती था, मर गया वो उमराव जी। फिर हमने वो बुझवाई, मगर बुझाओ काफिले को मरवाओगे। फिर हमारे पर गोलियाँ चलती रही, फिर हमने गोली भी मारते भी रहे, मारे, हमारा इंशाल्लाह जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। उस रात को जानी नुकसान नहीं हुआ? कुछ आदमी बूढ़े ठारे की जो गड्डी रहेगी वो रहेगी। अच्छा, तो यानी उस वक्त आपको अपनी जवानी पर भरपूर नाज था।
اور آپ نے جو ہو سکا خدمت کی، ہاں جی. جب مائیں بہنیں جو بھی تھی ہاں جی. ڈیوٹی جس طرح اب سے میں نے اپنی ماں کے بھی پندرہ مسئلہ کی یہاں باندھ رکھے تھے کمروں کے بھائی کا جی ماں والدہ کے. تو اس سارے سلسلے میں آپ کا کوئی ایسا ایک انفرادی واقعہ جو صرف آپ کی ذات تک ہو، جو کبھی نہ بھولتا ہوں، بھول یا تو نہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے؟ نہیں جی. یہ قافلے کا جو ہے جو ہوا تھا ہماری ساتھ ایک جی جی ہمارا قافلہ پورا چلا جا رہا تھا. ایک میں ایک گوشت مول جی ایک ہمارا جمعہ فقیر جی تھا. جی جی. اس کی عورت کا ایک لڑکا پیدا ہو گیا دوران قافلہ سفر میں؟ سفر میں ٹھیک. پیدا لڑکا ہو گیا تو کہنے لگا اب کیا کروں چاچا گوشت مول کہنے لگا. ہم بھی کھڑے تھے. جی اب کرے کیا ابھی کیا ہے کہ ایک رکھ لیتے گود کا رکھ لیتے پیٹ کا رکھ لیتے. وہ لڑکا ہم نے اٹھا کر دور پھینک دیا استغفار. اس کے اندر ریت کے اندر. اور اس لڑکے اٹھا کر اس کا صافہ اتار کے مگر بھیج کا لنگوٹ کھینچ اپنی بیوی کا لنگوٹ کھینچ کر اس نے پھر پدی بٹھا مجھ کے پیچھے پیچھے بہت پہنچے. بہت تکلیف. بہت تکلیف. اچھا، وہاں سے یہاں پاکستان میں آنے کے بعد جی یہ جو آپ نے 49 سال گزارے، ان میں کیا محسوس کیا کہ وہاں کی نسبت یہاں سکون ہے یا وہاں یہ تھا؟ محسوس کیا ہم نے کہ یہاں کی زندگی ہماری برباد، وہاں ہماری زندگی بہت سکون میں. یہ جینا بھی کیا جینا ہے، کوئی جینے میں جینا نہیں. کوئی آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ جس نگری میں ساتھ نہیں اس میں کیا جینا. یہ پاکستان میں کوئی پاکستان نہیں مارا. صحیح. نئی نسل جو ہے یہاں، اس سے آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہو؟ پیغام نہیں میں کیا پیغام. مطلب ہے کوئی ان کی بہتری کے لیے، اچھائی کے بہتری کے لیے تو یہی ہے کہ اپنا اچھا عمل کریں اپنے میں جی باتوں کا. بڑوں کو عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، جی جی بڑوں کو سمجھیں کہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے چاچے ہیں، یہ ہمارے دادے ہیں، ہمارے باپ ہیں، ان میں ہمارا گزارا ہونا ہے. ہم ان کی عزت کریں. وہاں تو ہم یہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، ان کا سامنے حکم پہ لیا تو تھپڑ مارا ہمارے، ہم نے حکم نہیں پی سکے تھے ان کے سامنے. صحیح بات. پکڑ کے حکم نہیں پی سکے تھے. یہاں ہمارے بچے ہمارے ساتھ حکم پی. اسلحہ چلانا آپ ہندوستان سے ہی جانتے تھے؟ نہیں جی وہاں سیکھ لیے تھے. سیکھ لیا. ہاں وہ سفر کے دوران آپ کو کام آیا؟ ہاں ہم نے ایک دونوں گھوڑا پایا تھا مارنے کے واسطے میں. ہم نے اس کو اسلحہ نہیں استعمال کیا. جی. ہم نے اس کو بلم استعمال کی. بلم سے مارا. پھر وہ کوئی ہندو سردار تھا؟ ہندو آیا تھا. جی. اس کا گھوڑا کوچ لیا. اب اور کوئی ایسی وہاں کی یادگار کسی بڑے شہر میں آپ گئے ہوں؟ بڑے شہر میں بس جھجھر دلی آئے بس. یہی تو قریبی شہر. بس یہی دو. بزرگوں بڑی مہربانی آپ کی، بہت بہت نوازش. ہم نے آپ کو یہ زحمت دی. اور یہ بزرگوں مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر اللہ تعالیٰ. اچھا، آج کی تیاری کر کے آئے ہیں آپ؟ ہاں سیدھا درد کر کے آئے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. نام کیا آپ کا؟ رشید احمد خان. آپ کی والدیت؟ محمود خان. اور دادا جی کا نام؟ فیض خان. ماشاء اللہ. تعلیم آپ کی کہاں تک ہے؟ مڈل ہے جی. مڈل تک. جی. یہ تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ پہلے اپنے گاؤں میں لوور مڈل تھا. کیتاواس میں؟ جی ہاں. جی اس کے بعد پڑھاؤ چلا گیا. جی وہ ایک راجپوت کا گاؤں. ٹھیک. وہاں ماسٹر مبارک علی صاحب سے میر صاحب کا آتا. جی جی. اچھا، مڈل سے بعد آپ نے کھیتی باڑی کی یا ملازمت؟ نہیں جی پھر میں اس میں فوج میں بھرتی ہو. آرمی میں؟ جی ہاں. اس وقت یہ جو انڈین آرمی تھی حکومت برطانیہ کے کنٹرول میں تھی؟ جی جی. اچھا، تو آرمی میں آپ کس سن میں بھرتی ہوئے؟ سن 1942. 42 میں، یعنی دوسرے جنگی عظیم جو تھی اس کا اینڈ تھا. جی ہاں. تو فرسٹ ٹائم آپ کو کون سے شہر بھیجا گیا بھرتی کرنے سے بعد؟ نمبر 9 ہے میرٹھ. میرٹھ میں. جی. اور بھرتی آپ کس شہر میں ہوئے؟ ایک ہمارے گاؤں کنوا کے نزدیک ایک کاسنی گاؤں تھا جی جی جاٹوں کا. جی جی. وہاں کوٹھی بنی ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف. گورنمنٹ کا بنگلہ تھا؟ بنگلہ تھا. جی. وہاں وہ افسر آئے اور مجھے بھرتی کر. اچھا، یہ کھیتاواس اور کنوا کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کھیتاواس اور کنوا کے کوئی 3 کوس کا فرق. یعنی کوس اور میل میں اس میں فرق ہوتا ہے؟ 2 کوس. 1.5 میل کا 1 کوس. اچھا. جی. تو کنوا سے آپ کھیتاواس پیدل آیا کرتے تھے اسکول ٹائم میں؟ نہیں، خود اپنے گاؤں کنوائی میں تھا. کنوا میں بھی اسکول؟ جی ہاں. اچھا اچھا اچھا. تو میرٹھ سے پھر آپ کو کسی بارڈر لائن پہ بھیجا گیا؟ نہیں جی. میرٹھ میں ہی رہے؟ میرٹھ سے ہمیں بھیجا نوشہرے.
یہ نوشہرہ جو آج کل پاکستان میں ہے، جی جی یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ سن 1943 کی یعنی پاکستان سے 4 سال قبل؟ جی ہاں جی اچھا نوشہرہ آپ کتنا عرصہ قیام کیا آپ نے؟ وہاں جس وقت میرا وہاں سے تبدیل ہو گیا نا جی اس وقت مجھے سے ڈراف کے ساتھ مجھے بھیجنا تھا نا، جی جی ڈراف جا رہا تھا ادھر برما سائڈ سے، جی جی آسام برما منی پور دیما پور، جی جی وہ نکل گئی، جی مجھے ریئل میں رکھ لیا۔ ٹھیک۔ اس دوران میں پھر کورس کا نمبر آ گیا، مجھے کورس پہ بھیج دیا۔ اچھا یہ جو کنواں گاؤں تھا جی آبادی کے اعتبار سے یہ کھیت آباد سے کتنا چھوٹا تھا؟ کچھ معمولی تھوڑا تھا فرق تھا۔ بہرحال اچھی خاصی آبادی تھی۔ جی ہاں جی ہاں، سبھی مسلمان تھے وہاں پہ؟ سب کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ 2-4 امداد کے واسطے برہمن کا گھر رکھ لیا، ایک آدھ کے نائیوں کا رکھ لیا، جی جی چمار رکھ لیے ہندو، جی جی یہ اس قسم کے بنیے تھے ٹھیک۔ جو کہ سودا سادا لا کے شہر سے ہمیں دے دیا۔ اچھا قریبی شہر کون سا تھا آپ کے کنواں میں؟ شہر ججر تھا جی۔ ججر تھا؟ جی ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی بڑا شہر نہیں تھا؟ نہیں، یہی آپ کی ڈاکخانہ بھی تھا، یہی تحصیل تھی؟ یہی تحصیل، یہی ڈاکخانہ ٹھیک۔ اور یہی شہر۔ اچھا جس وقت پاکستان کا قیام عمل میں آیا جی آپ گاؤں میں تھے یا اپنی یونٹ میں تھے؟ نہیں جی، میں آ چکا تھا۔ اچھا ریزرو آرمی کی طرف سے جی فارغ ہاں، ہو میں گئے؟ فارغ ہو گیا۔ اچھا اچھا عمر کتنی تھی آپ کی اس وقت؟ اس وقت کوئی 22 سال۔ 22 سال، یعنی آپ ماشاءاللہ بھرپور جوان تھے۔ بالکل جی بالکل۔ اور اس جوانی کی کوئی یادگار کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو جو کبھی نہ بھولتا ہو؟ کبھی بھولنے والے تو مسئلے کافی ہیں، لیکن سب سے اہم جو میرے خیال میں واقعہ سبھی بزرگوں کے ذہنوں میں جی وہ یہی ہے کہ جی ہمیں وہ رات نہیں بھولتی جو ہم چچک واس سے بالکل ججر تک آئے۔ جس وقت انہوں نے نعرہ مارا ہے نا ہندوؤں ہندوؤں نے جی کاسنی گاؤں کی طرف سے، جی اس میں سارا دھیان جو تھا مسجد ارد گرد کے سب ہندو جو تھے نا جی جے ہند جے ہند جے ہند کے نعرے لگاتے رہے۔ تو آپ نے مقابلہ تن اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگایا؟ ہم نے لگایا اور ہم نے فائر بھی کیا، جی لیکن وہ ہمارے پاس کبھی نوابی زمانے کے یہ جو ہے نا جی وہ بنائے ہوئے تھے ٹوپڑے، جی جی اس میں 2 کٹورے گھیرے تھے، چھڑے گھیرے تھے، جی وہ اس کو سب فائر کرا، جی لیکن فائر جو ہے کہ سمجھ لیں پورا کامیاب نہیں، وہ پھٹ گیا۔ جی یہ جیسے کہ وہ آج کل یہ ریڈیو میں دھرے گئے رکھے نا، جی جی ایسے اس میں لکڑی کی ڈاٹ ٹھوک کے جی جی اور جناب کے سمجھ لے کہ بھائی اسے کہنے لگے بولے یہ توپ بن گئی ہے، ٹھیک ٹھیک۔ وہ 1-2 آدمی زخمی بھی کر دیے۔ اچھا وہاں پہ جو ہندوؤں کی آبادی تھی جی ان سے آپ کا میل جول جو تھا وہ خوش اخلاقی پہ مبنی تھا یا ایک دوسرے سے بدزنی رہا ہوتا؟ نہیں، بہت اخلاق کے ساتھ ہر ایک چیز میں وہ پوچھیں گے، جی شادی میں غمی میں۔ وہ بزدل تھے اس لیے پوچھے تھے کہ باقی آپ کا اخلاق اچھا تھا یا آپ کا برتاؤ ان سے اچھا تھا؟ وہ جتنے بہت دل سے وہ نہیں تھے اتنے، جی جی لیکن یہ آگے ان کا اخلاق اپنی طرف سے دیکھ کر دکھا کر ان کی طرف۔ اچھا آپ نے اس وقت مڈل کی جی ہاں تو تعلیم کے جو اخراجات تھے جی، وہ آپ کے والدین نے آسانی سے برداشت کر لیے تھے یا دقت سے پڑھایا؟ نہیں بڑے آسانی کے ساتھ، ہے جی کیونکہ والد صاحب نمبردار تھے جی کنوا گاؤں کے، جی جی اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ ٹھیک۔ جی ہاں اب جو حالات جا رہے ہیں یہاں پاکستان میں آپ کو تقریباً نصف صدی گزر چکی، جی ہاں 22 سال کے آپ وہاں سے آئے تھے، جی تو اس اعتبار سے یہ جو 50 سال آپ نے یہاں گزارے جی۔ ان 22 سالوں کی نسبت ان 50 سالوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ یہاں کی زندگی آپ کی اچھی گزری یا وہاں کی؟ نہیں، وہاں کی جو ہے نا جی یہاں کی تلخ ہی گزر رہی ہے۔ یہ تلخ ہے، وہ جو تھی نا وہ وہ شیریں تھی۔ بڑی میٹھی تھی۔ ٹھیک۔ جی ہاں، تو اس مٹھاس کو یہاں ہم کس طرح قائم کریں؟ اس میں ڈھاس کیونکہ نہیں اس طرح ہوا ہے جی کہ ایک دوسرے کے تعاون کریں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں، جی جی ہے جی، جی جی اور مل جل کر نا اپنی زندگی گزاریں، اخلاق اچھا رکھے۔ اخلاق اچھا رہے۔ جی جی۔ اچھا یہ جو سلسلہ ہے وہاں پہ مذہبی طور پہ آپ لوگ باقی کٹر قسم کے مذہبی تھے یا اسی طرح برائے نام؟
ना जी जो यहाँ हमारी आजकल की नस्ल चल रही है? पक्के बजी हुई जी। ना जी वहाँ तो जिसने बिस्मिल्लाह शरीफ किसी ने मौलवी से पढ़ ली ना, जी उसने वो छोड़ी नहीं, ठीक वो वहीं जमा रहा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह से, उसे सारी नमाज नहीं आई, ठीक। उसने वही रख हो गया और इसमें जिंदगी गुजार दी अकीदत पक्की थी। पक्की। हाँ जी अच्छा, वहाँ कोई ऐसे वली गुजरे हैं बुजुर्ग जी जो जिनकी कोई करामात आपने देखी है? सुभान अल्लाह, क्या पूछते हो कि पीर अब्दुल खालिक साहब आए, जी जिला होशियारपुर से जहान खेल के, जी जी अभी मेरे पास खत आते रहे हैं, जी यहाँ सरकोट गए हैं आजकल जी जी उनके पोते, जी जी तो उनके जो है नंबरदार अपने खान मोहम्मद के भाई सुलेमान खान, जी जी वहाँ जो उनके नौरे में आके वो ठहरे हैं, जी कयाम किया खेतावास खेतावास गांव में। जी जी वहाँ से फिर चंद एक बुजुर्ग जो थे ना अपने, वो खलीफा भी उनके हुए, जी जी और वहाँ से फिर कन्वा को उनको लाए, तो जहाँ के उनकी बहल में बैठा के, हमारे एक वो रिक्शा सा होता बैल जोड़ के, बैलगाड़ी ये बैलगाड़ी खूबसूरत सी, हाँ बड़ी खूबसूरत थी। वो पालकी नुमा बना लेते दुल्हन के लिए या किसी बड़े यहाँ- बुजुर्ग के लिए? यहाँ पे चरपाई के डंडे से घेर लेना, जी वहाँ वो पर्दा घेर के ना बैल जोड़े थे, जी जी वो उसमें बैठे थे। जी वहाँ से जिस बार निकले, एक गाय जो है ना पुकारी, आपने कहा कि भाई क्या मुझे इसी गाय का दूध पिलाते हो? वो कहने लगे हाँ जी इसी का। सही। माशा, जब कन्वा गाँव के नज़दीक से और नज़दीक आए, वहाँ एक सैयद साहबुद्दीन नौगजा पीर जी जो थे वे थे, उसके पास के सड़क निकल रही थी। जी जी वहाँ आपने कहा नंबरदार महमूद खान, क्या यहाँ कोई मज़ार है सैयद का? बोला हाँ जी। बोले कल मेरा बंदोबस्त करना, मैंने यहाँ हाजिरी दे देनी। ठीक। सुबह जो है उनको वहाँ लाए और उन्होंने बैठ के, बहुत आदमी जो थे ना दूर बैठ के चबूतरा बना दे बड़ा अच्छा, जी तो खुदा आपका भला करे कि भाई वे अपनी बातचीत लगे रहे। और उन्होंने चांद एक वो बिल्कुल ज़मीन प्लेन पड़ी थी, उन्होंने अपनी आर्से से जो है ना उन्होंने बताया कि ये तावीज़ बनवा देना, यहाँ बहुत बुजुर्ग बड़े उसके हुए हैं, ठीक। उन्होंने वो काम किया। यानी वो अहले नज़र लोग थे पीर साहब, और उन्होंने वो ये क्या कह लें कि इंसानों के बजाय जानवरों ने भी उनकी वो जो प्रस्तुत थी गवाही दी। जी जी जी। अच्छा, ऐसे ही। एक बात जो किसी और बुजुर्ग से मैंने गुज़श्ता सवालात में नहीं पूछी, जी वो ये कि दिल्ली से यहाँ तक आप ट्रेन में आए थे या पैदल? मैं जी काफ़िला? पैदल आया हूँ पैदल तो। काफ़िला। हाँ जी कुछ लोग ट्रेन में आए थे, जी हाँ वो बहरहाल पैदल सफ़र किया। जी हाँ। कितना अरसा लगा आपको? 1 महीना। 1 महीना। जी हाँ। सफ़र दिन का अच्छा गुजरा था या रात का? और जी वो उस वक्त जो है ना, दिन भी ऐसा ही था, रात को ऐसा खान को कुछ मिले नहीं बहरहाल था। क़यामत ही थी। कयामती थी। हाँ जी हाँ जी। और वो उनके जो सिपाह साथ हमारे साथ थे, जी वो मिलिट्री थी उसकी, नेपालियों जी, की, जी। गोरखों की, जी जी उन्होंने बड़ा बड़ा जुल्म करा हमारे साथ। जो मतलब मुहाफ़िज़ थे वही लुटेरे बन गए। वही लुटेरे, वो बहुत से अपना आदमियों की लड़कियां खाते थे, जी लड़कियां बच्ची मुसलमानों की, और अपने राजपूत 12 गांव जो थे, कानौर, निगाना, कलानौर, जी जी ये आदमी बड़े दलेर थे इनके। ये आप ये जो गांव आपने लिए कलानौर, कानर, काना, हाँ ये राजपूत कह रहे हैं आप? यहाँ ये रामगढ़ नहीं थे? राजपूत ही थे। अच्छा, ये रामगढ़, राजपूत, राव एक ही चीज़ का नाम है? एक ही यहाँ। अच्छा जी हाँ। ठीक। ये 12 गांव थे जी। अच्छा, ये गुफ्तगू जो आपसे हुई, जी इसमें आपने क्या महसूस किया कि ये सिलसिला हमारा जो है, ये विरसा हम आने वाली नस्लों को बताएं? जरूर जी, कि ना उनको पता लगे कि हमारे बुजुर्ग ऐसी जिंदगी